Navina, நல்லா விளங்குதா? Okay. Okay. So, Namaskar to you. Thank you for joining me today. Let me start now. Okay. Come to the mat. Stretch your legs forward. Right leg over your left leg. Pull in. Hands on your knees. Spine straight. Close your eyes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Again, inhale. Exhale. Be here. Be at the present moment. Tell yourself that next 1 hour is all for yourself. For the practice of yoga. Through the practice of yoga, you are getting healthier and happier day by day. Through the practice of yoga, you are spreading love, light and harmony to the world. Inhale, exhale, inhale, exhale. Have a slight smile on your face. Be grateful for the day. Be grateful for the people around you. Be grateful for your healthy body. Slowly open your eyes. Stretch your legs forward. Inhale, twist your toes forward. Exhale towards your body. Inhale, toes forward. Exhale towards your body. Now for your angle, inhale forward. Exhale towards your body. Inhale forward. Exhale towards your body. Now legs apart. Toes pointed to each other. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Other way around. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now align back your legs. Palms on your knees. Engage your knees so your heels are lifted. Inhale up. Engage your spine. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Now bring your feet together. Move your knees up and down. Tittilyasana, butterfly pose. 1, 2, 3, 4, 5. Now place your elbows on your upper thigh. Inhale up. Exhale all the way down. Push your knee down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up. Again, inhale, look up. Exhale all the way down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, look up. Now stretch your legs forward. Bend your right leg. Interlace your fingers under your right leg. Inhale, look up. Exhale to the left. Inhale, look up. Exhale to the right. Inhale up. Exhale, place on your left thigh. Massage your toes. Massage up to your knees. Place your palms on your knees. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Now hip joint rotation. Inhale, rotate. Exhale, down. Inhale, rotate. Exhale, down. Release. Now bend your left leg. Interlock your fingers under your left leg. Inhale up. Exhale to the right. Inhale up. Exhale to the left. Inhale up. Exhale, place on your right thigh. Massage your toes.
Massage up your knees. Place your palms on your knees. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Now, hip joint rotation. Inhale, rotate. Exhale down. Inhale, rotate. Exhale down. Release. Right leg over your left leg. Pull in. Bring your hand forward. Inhale, palms up. Exhale all the way down. Close to your wrist. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Bend your thumb, wrap other finger, wrist rotation. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Other way around. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now, thumbs on your shoulder. Elbows together. Inhale up. Interlocks your fingers. Exhale. Come. Again, thumbs on your shoulder. Inhale. Elbows together. Exhale all the way up. Inhale. Elbows together. Okay, now for your neck. Inhale up. Exhale all the way down. Chin close to your chest. Inhale to the center. Exhale to the right. To the center, to the left, to the center. Now tilt to the right, to the center, tilt to the left, to the center. Now bring your thumb forward. Eyeball exercise. Gaze at the thumb. Inhale, bring your thumb all the way up. Exhale all the way down to the center, to the right, to the center, to the left, to the center. Now bring your thumb to your nose tip. Gaze at your nose tip. 1, 2, 3, 4, 5. To the center. Now bring your thumb to your eyebrow center. Gaze at your eyebrow center. 1, 2, 3, 4, 5. To the center. Release. Okay, so next is Hatha Yoga Surya Namaskar. Come to the front of your mat. Legs according to your hip width. Hands in Namaskar Mudra. Close your eyes. Imagine there is a tiny sign at your navel point. Imagine the tiny sign is sitting out. But the tiny sign is sitting out. It's spreading yellow color light to all the world. The yellow color light gives you warmth and texture. Now the tiny sign is moving back from your eyelids to your mind. It's energizing. Right now we are right connected to the sun. We are fully energized to Surya's sun. Before we start, thank the teacher, thank the leaders, and the teachers, thank the fellow practitioners, and for the opportunity to lead. Slowly, inhale, sideways up. Inhale, forward to behind. Exhale, all the way down. Right foot behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Stay. 1, 2, 3, 4, 5. Knee down.
chest down, chin down, hold your breath. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Sit on the seat. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Bhujangasana. Sit 1, 2, 3, 4, 5. Now bring your right leg forward. Inhale, hands down. Exhale, mountain pose. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale up. Hands. Exhale, mountain pose. 1, 2, 3, 4, 5. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Padmasana. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Bring your left leg forward. Inhale, come. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Padmasana. Right leg forward. Inhale, come. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale down. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Padmasana. Left leg forward. Inhale. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain forward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Padmasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Padmasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Padmasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down.
Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Bring your left leg forward. Inhale up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Sukhasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale up. Hands down. Straighten your legs forward. 3 more rounds. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana.
Left leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg down. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mount. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shishanasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mount. Knee down. Chest down, chin down. Dandasana. Exhale, Shishanasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Last round. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shavasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Say 1, 2, 3, 4, 5. Bring your right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shavasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Bring your left legs forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale all the way up. Exhale to the center. Inhale, sideways up. Go. Exhale to the center. Release. Relax. Sit down. Okay. Last time வந்து நம்ம வந்து 8 limbs of அஷ்டாங்கா பார்த்தோம். ஓகே, அப்ப அதுல வந்து முதல் இது பார்த்தோம்னா வந்து யாமஸ் யூனிவர்சல் மாலிட்டி. ஸோ யூனிவர்சல் மாலிட்டியில வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னா வந்து அஹிம்சா, சத்தியா, அப்புறம் அஹிம்சா, சத்தியா, அஸ்தயா, பிரம்மச்சாரியா, அப்ரீகரா பார்த்தோம். ஸோ அஹிம்சானா வந்து நம்ம வந்து எதுக்குமே வந்து வயலன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் வந்து சத்தியா வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து உண்மையா இருக்கணும். அண்ட் தென் அஸ்தியா வந்து எதையுமே நம்ம திருடக்கூடாது. அண்ட் தென் பிரம்மச்சாரியானா வந்து ஒவ்வொரு மாடரேஷனாக இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன செய்யறோம், எந்தெந்த வயசு அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னென்ன செய்யறோம்
அது வந்து கரெக்டா செய்யணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம எதை தேடி போறோமோ அது வந்து கரெக்டா மாடர்னேட்டோட செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் அதுக்கு பிறகு வந்து ஆஹ் அப்ரிகிரகா வந்து நேரா இது அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அதுல வந்து நான் சொன்ன பிரம்மச்சாரியா பிரம்மச்சாரியா வந்து 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு சொன்னேன்ல. அது வந்து அதுக்கு வந்து சில சில பேர் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஓகே, அதுதான் வந்து இப்ப நான் சொல்ல போறேன். இன்னும் லாஸ்ட் டைம் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல. ஓகே, வந்து ஓகே. சோ வந்து பிரம்மச்சரியா. பிரம்மச்சரியா வந்து நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்மளுக்கு வயசு ஆவாம இருக்கிறதுல இருந்து 25 வயசு வரைக்கும். சோ அப்ப வந்து நம்மளோட டியூட்டி என்னதுன்னா வந்து லேர்னிங் அண்ட் லிவிங் பை த பிரம்மன் சொல்லுவாங்க. சோ அது என்னதுன்னா வந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த வயசுல வந்து நம்ம நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ற ஒரு வயசு. சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு 25 வயசு வரைக்கும். தென் அதுக்கு பிறகு வந்து 25ல இருந்து 50 வயசை வந்து என்ன ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிரஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க. கிரஸ்தானா வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டன். ஸோ அந்த இது வந்து நம்ம ஒர்க், அப்புறம் மேரேஜ் லைஃப், அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தென் சோஷியல் லைஃப், இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த வயசு கட்டத்துல வந்து செய்வோம். அந்த ஒர்க் போகணும், அண்ட் தென் வந்து கல்யாணம் கரெக்டான வயசுல கல்யாணம் பண்ணணும், அண்ட் தென் வந்து ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி சேர்க்க போறோம், ப்ராப்பர்ட்டி சேர்க்கறது, அண்ட் தென் சோஷியல் லைஃப் நம்ம எப்படி இருக்க போறோம், அதெல்லாம் வந்து கிரஸ்தால வந்து நம்ம செய்வோம். தென் வனப்பிரஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க. வனப்பிரஸ்தா வந்து 50 வயசுல இருந்து 75 வயசு வரைக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்லோலி லெட் கோ அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கோ இன்டு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். ஸோ அந்த நேரத்துல இந்த 75 வயசுலாம் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம அப்படி நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துட்டு பிரிச்சுட்டு, தென் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். இப்ப நம்ம அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிலாம் அந்த ஏஜ்ல உள்ளவங்க வந்து ரொம்ப கோயில் குடும்பமா தேடி போவாங்க. ஸோ அது வந்து வனப்பிரஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் அதோட 75 வயசுல இருந்து 100 வயசு வரைக்கும் இருக்குங்க. இப்ப அந்த 75 வயசுக்கு மேல வரும்போது சந்நியாசம் சந்நியாச போயிருவாங்க. லைக் வந்து ரொம்ப குடும்ப வாழ்வுல இருந்து வெளியாயிட்டு சந்நியாச லெவலுக்கு போயிருவாங்க. ஓகே. சோ இதுதான் வந்து அந்த 4 ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஒரு ஹியூமனோட லைஃப்ல எப்படி எப்படி எந்தெந்த ஏஜுக்குள்ள என்னென்ன பண்ணிருந்தோம் அதெல்லாம். ஓகே. ஓகே. அண்ட் தென் நான் இன்னைக்கு வந்து நியாசம் வந்து ஆக்சுவலி நான் 8 டைம்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து சொல்லி வந்து ஃபுல்லா முடிச்சுட்டேன் தானே? முடிக்கல. நியாமாஸ் சொல்லிட்டேனா? நியாமாஸ் சொல்லிட்டேனா? நியாமாஸ் சொல்லி தந்துட்டேனா? சொல்லி தந்துட்டேன். ஓகே, நியாமாஸ் சொல்லி தந்துட்டேன். அண்ட் தென் அதுக்கு பிறகு ஆசனாஸ். ஓகே, அது ஓகே. யாமாஸ்ல வந்து யூனிவர்சல் மாரலிட்டி, நம்ம வந்து அஹிம்சா, சத்தியா, நிஸ்தயா, பிரம்மச்சாரியா, அப்ரிகரகா, இந்த 5மே வந்து யாமாஸ்ல இருக்கும். அண்ட் தென் நியாமாஸ் வந்து நம்மளோட செல்ஃப், நம்ம எப்படி இருக்க போறோம்னு. சோ அதுல வந்து ஆஹ் இது முதல்ல வந்து சௌச்சா பியூரிட்டி, சௌச்சா, சந்தோஷா, and then tapas and then ஸ்வஅதிகாய ஈஸ்வர பிரணிதானா. அது சொல்லிட்டால. ஓகே, அந்த 5 வந்து நியாமாஸ்ல இருக்கும். தென் அதுக்கு பிறகு வந்து யாமாஸ் நியாமாஸ் ஆசனா பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஆசனா பிராக்டிஸ் பிறகு பிரணயமாக்கு பிறகு பிரதியகரா, பிரதியகராக்கு பிறகு பிரதியகரன்னு சொன்னா. ஓகே. சோ ஆசனா மூலியமா நம்ம வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லா ஃபாஸ்ட்ஃபுல்லா நம்ம பாடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆசனா பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் அதுக்கு பிறகு வந்து பிரணயமா மூலியமா வந்து நம்ம கான்சியஸ் லெவல வந்து ஒரு 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 பாயிண்ட்ல வந்து வைப்போம். அண்ட் தென் பிரத்தியகாரால என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுவோம்.
அண்ட் தென் அதுக்கு பிறகுதான் வந்து தாரணா வரும். தாரணால என்ன பண்ணுவோம்னா எப்படி பிரணயமால வந்து ஓகே முதல்ல வந்து பிரீதிங்க வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம், ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். தாரணால சாரி பிரத்யாகாரால வந்து 1 பாயிண்ட்ல வந்து சென்சஸ வந்து வித்ட்ரா பண்ணுவோம். தென் தாரணால என்ன பண்ணுவோம்னா அதே மாதிரி சென்சஸ் எல்லாம் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு 1 பாயிண்ட்ல 1 பாயிண்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஒரு 30 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் தாரணா. அந்த 30 மினிட்ஸ 1 ஹவர் ஆக்கணும்னா அது தியானான்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு வந்து தியானா. அந்த அந்த ஒரு தியானத்தை நம்ம ரொம்ப லாங்கா இயர்ஸ்ல இருந்தோம்னா அது வந்து சமாதின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சமாதியில வந்து மூச்சை வந்து இன்ஹேல் எக்ஸலேஷன் பண்ண மாட்டாங்க, ரிட்டென்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது ஏன் ரிட்டென்ஷன் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா அந்த சக்தி இப்ப எங்கன்னா அந்த சமாதி சில கோயில்ல எல்லாம் சமாதி இருக்கும், ஏதாவது ஒரு குருவோட சமாதி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி யோகால உள்ளவங்க போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணணும். அந்த வைப்ரேஷன் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம அந்த குருவும் நம்மளும் அந்த ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கோம். சோ அதனால மத்தவங்களுக்கு நார்மல் பீப்புள் காமன் பீப்புளுக்கு உள்ள அந்த வைப்ரேஷனுக்கும் நமக்கு உள்ள அந்த வைப்ரேஷனும் வேற மாதிரி இருக்கும். சோ ஏன் வந்து சமாதினா இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓகே அவங்களோட சக்தி சில இதுல பார்த்தோம்னா அந்த சமாதியில வந்து எவ்வளவு வருஷம் வரைக்கும் அவங்களோட இது இருக்கும்னு அந்த பவர் வந்து எவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கும்னு அந்த வருஷம் போட்டிருப்பாங்க. சோ அது எதுக்குன்னா வந்து அவரோட அந்த சேர்த்து வச்ச சக்தி வந்து அதுக்கு பிறகு வர இப்ப நம்மளாம் அந்த யோகா இதுக்கு இருந்து யோகா இதுல இருந்து வரணும். சோ நமக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த சக்தியை வந்து கெயின் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி ஆஹ் அவங்க வந்து சமாதி பெறுது. இப்ப அதே மாதிரிதான் இப்ப சாமி சிலை கூட வந்து எல்லாமே வந்து சிலைலாம் வந்து ரிட்டென்ஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்காங்க. சோ இப்ப நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறப்ப அம்மனை வழிபடுறப்ப இல்ல வேற வேற சிலைய வழிபடுறப்ப நமக்கு வந்து அந்த பவர் வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்ல வராங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இதுதான் 8 limbs ஆஃப் அஷ்டங்கா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆசனா பிராக்டிஸ் போலாம். உடம்பு முடியலையா நவீனா? ஓகேயா? உடம்பு முடியாத மாதிரி ரொம்ப அழகான மாதிரி இருக்கு. தூக்கமா? ஓகே. தலைவலியா? தலைவலியா? நேத்து தலைவலி பெனடோல் போட்டு தான் படுத்த காலைல. அதான் ஒரு மாதிரியா ஏஞ்சோன்னு ஒரு மாதிரியா. இன்னைக்கு ஓகேவா? இன்னைக்கு ஓகே தான். இன்னைக்கு வேலை இருக்குல்ல. ஓகே சரி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டிங் மெடிடேஷன் ஆசனா பார்ப்போம். நான் போன வாரம் சொன்னேன். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அதுக்கு வந்து ப்ரெப்பரேட்டரி போஸ் செஞ்சிடலாம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் வீக் நான் சில ஆசனாஸ் சொல்லி தந்திருந்தேன். அதை மறுபடியும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு அண்ட் தென் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2-3 ஆசனாஸ் வந்து நம்ம செய்யலாம். ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்னி ஸ்தம்பனாசனா. ஓகே அக்னி ஸ்தம்பனாசனா வந்து stretch your legs forward and then இந்த ரைட் leg வந்து இந்த லெஃப்ட் knee மேல வைக்கணும் and then இந்த லெஃப்ட் leg வந்து bottom of your right knee. இப்படி வச்சோம்னா இங்க வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது இருக்கும், ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும். and then நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் ரைட் knee மேல பிளேஸ் பண்ணிட்டு and then இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்மளோட ஹேண்ட் வந்து ஸ்லோலி வாக் பண்ணிட்டு இந்த நம்மளோட சின் வந்து டச் த டோ. ஓகே and then inhale exhale stay for 10 and then down. Then அதுக்கு பிறகு வந்து switch on. ஸோ இது வந்து அக்னி ஸ்தம்பனாசனா.
இது ஃபுல்லா வந்து உங்களோட பாட்டம் ஆஃப் யுவர் பாடிக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது ஒரு ஆசனம். ஓகே, கம். Stretch your legs forward. Stretch your legs forward. Okay, place your right leg on top of your left knee, and then bring your left leg bottom of your right knee. Okay. ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட வைக்க வேணாம் அப்படின்னா இப்படி இப்படி வைக்கணும். இது வந்து பேரலா இருக்கணும். ரொம்ப இப்படி கிட்ட வைக்கணும். தாய் கிட்ட வைக்க வேணும். இப்படி நீக்கு கீழே. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்ப பார்த்தோம்னா வந்து இங்க வந்து கால் வந்து இப்படி தூக்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? உனக்கு வந்து கால் வந்து இங்க தூக்கிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சைடு கை வச்சிருக்கல கால் வந்து தூக்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இட் மீன்ஸ் வந்து அங்கிட்டு வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டி வந்து பேலன்ஸ் வரல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த காலை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே இறக்கணும். ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே இறக்கி அண்ட் தென் லெஃப்ட் சைடு வந்து வாக் பண்ணணும். இப்படி வாக் பண்றப்ப இங்க என்ன பண்ணணும், கால் வந்து இப்படி மேலே ஆகும். அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும், கீழே ப்ரெஸ் பண்ணணும். Walk, 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 and then chin touch the knee. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come up. Okay, now switch your leg. Stretch your legs forward. Bring your right leg on top of your, left leg on top of your right knee, and then bring your right leg on bottom of your left. Okay. So இப்ப இந்த left side வந்து press பண்ணிட்டு and then right side வந்து walk. Walk, 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 walk till you touch the toe. Inhale, exhale, stay. 1, 2, come. Okay, come walk, walk, walk. Okay, 1, 2, 3, 4. Like that, I cannot promise. Do slowly. 3, 7, 8, 9, 10. Come up. Okay. So இது வந்து அக்னி ஸ்தம்பனாசனா. And then next வந்து விரிகாசனா. ஓகே. அடுத்த பாட விரிகாசனா. நம்ம வந்து ட்ரீ போஸ்ல நான் சொல்லி தந்துட்டேன். ஓகே. ட்ரீ போஸ் வந்து ஓகே. நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரீ போஸ் சொல்லி தந்திருக்கேன். ட்ரீ போஸ் வந்து விரிகாசனான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அர்த்த பத்ம விரிகாசனா. சோ அர்த்த பத்மனா ஹாஃப் லெக் ட்ரீ போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அர்த்தனா வந்து ஹாஃப், பத்மனா வந்து நம்ம லெக், அண்ட் தென் விரிகாசனா வந்து ட்ரீ போஸ். சோ நார்மலா நம்ம ட்ரீ போஸ் செய்யறப்ப இந்த கால் வந்து இந்த சைட் ஆஃப் தாய் வச்சுட்டு then hands in Namaskar mudra stretch. So இப்போ வந்து அர்த்த பத்ம விரிகாசனா வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்மளோட இந்த ரைட் லெக் எடுத்து இந்த pelvic area வைக்க போறோம். இங்க வச்சுட்டு and then hands in Namaskar mudra. Balance, stay for 10 count. So இது ஃபுல்லா வந்து balance and concentration on it. Okay, come. Okay. Bring your right leg on top of your pelvic area. Pelvic area கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேல. Yes, yes. மேல. See? காலை எடுத்து மேல இங்க கொண்டு வரணும். Yes. Then stay, hands in Namaskar mudra.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come down and then now bring your left leg on top of your right side. Stay hands in each other. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, calm down. So இது வந்து அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ரிகாசனா. ஏன் இந்த பேலன்சிங் போஸ் செய்யறோம்னா நம்ம செய்ய போற ஆசனா வந்து மோட்டு நம்மளோட தை ஸ்ட்ரென்த்தனுக்கும் அண்ட் தென் பேலன்ஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் வந்து இந்த ரெண்டு ஆசனா வந்து ஆசனா ஆஃப் த டேவா ஆக போகுது. ஓகே, அண்ட் தென் அதுக்கு பிறகு வந்து அகர்ண தனுராசனா. அகர்ண தனுராசனா வந்து ஷூட்டிங் போ போஸ்னா. இது வந்து ஏற்கனவே ஆசனா ஆஃப் த டேவா சொல்லிடுவோம். ஓகே, so அகர்ண தனுராசனா stretch your legs forward and then என்ன பண்ணணும், நம்மளோட இந்த டோவை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு and then இந்த லெஃப்ட் டோவையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரைட் டோவையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரைட் லெக் இன்ஹேல் இந்த ரைட் லெக்கை வந்து இப்படி கொண்டு வரணும். இந்த லெக் வந்து உங்களோட காலுக்கு பேரலா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து அகர்ண தனுராசனா. ஸோ இப்போ கை வந்து ரைட் லெஃப்ட் டோவை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியல, பிடிக்க முடியல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். கையை வந்து நீ மேல பிளேஸ் பண்ணிட்டு and then hold the right toe. Inhale, bring your leg towards your ear and then stay. Okay, come. Okay, hold and then hold your right knee, right toe. Okay, and then inhale, bring your right leg towards your ear. Yeah, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calm down. Okay, now switch your leg. Hold your left toe and then inhale, bring towards your ear. Toes பிடிக்கணும் நவீனா. toes வந்து எப்படி பிடிக்கணும்னா இப்படி பிடிக்கணும். ஏன் toes இப்படி இருக்குன்னா இந்த கை வந்து இப்படி வச்சுட்டு தென் நம்மளோட தாம் வந்து வச்சுக்கணும் இப்படி உள்ளுக்கு. இந்த இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பிடிச்சி இப்படி இருக்கணும். இப்படி பிடிக்கக்கூடாது, கையை வந்து வெளியே வைக்கணும். இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி லாக் இப்படி ப்ளீஸ். எஸ் எஸ். Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calm down. Okay. Then next வந்து உத்தன் பிரிஸ்தாசனா. Okay, உத்தன் பிரிஸ்தாசனா is a relaxed pose. Okay, from cat pose. And then cat pose ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா bring your right leg forward. Okay, right leg forward and then இந்த right hand வந்து இப்படி உள்ளுக்கு கொண்டு வந்துருவீங்க. So make sure நம்மளோட இந்த மிடில் கொண்டு வந்துற கால் வந்து 90 degreesல இருக்கணும். And then from your inhale from your left to support, bring your leg up and then elbows வந்து கீழே எடுத்துக்கணும். Okay,
So what is going to so balance. So இந்த மாதிரி full stretch training நடக்கும். Okay, and then in the position வந்து inhale, exhale, stay for a and come. Like pose, bring your right heel forward, right leg forward, and then right hand right hand. Yes. Okay, and then inhale from your left toe support, bring your body up, and then elbows down. Elbows down. Yes, correct. Yes. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come down. We go to that pose again. Switch your leg. Bring your left leg forward. Okay, left leg forward, and then bring your left hand inside. Okay, and then make sure leg வந்து 90 degrees இருக்கணும். அந்த கால் வந்து வரணும். இன்னும் கால் வந்து வாக் பண்ணிட்டு நின்னுட்டு இருக்கோம். Okay, and then inhale, bring your body up, and then elbows down. Yes. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come down. Okay. So, நம்ம வந்து preparatory pose எல்லாம் பார்த்தாச்சு. So, இன்னைக்கு வந்து ஆசனா of the day போவோம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற ஆசனா நேம் வந்து வத்தையாசனம். வத்தையானா வந்து இட்ஸ் a horse. சன்ஸ்கிரிட்ல வந்து ஹார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, குதிரை. அண்ட் தென் ஆசனானா வந்து போஸ்டர். ஸோ இந்த வத்தையா ஆசனா அப்படியே வந்து இதை செப்பரேட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து அந்த வத்தையாவையும் வந்து ரெண்டா செப்பரேட் பண்ணுவாங்க. வத்தானா வந்து act or prana, and then yang வந்து vehicle. Okay, so vehicle என்ன வெஹிக்கல்னா வந்து இப்ப இந்த ஆசனா ஆஃப் தி டே செய்யும்போது இந்த மத்திய ஆசனால எவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த பிராணனை வந்து சேனலைஸ் பண்ணி இந்த மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வேல வந்து அது கொண்டு போகுது, அதுதான் வந்து இதோட மீனிங். ஓகே, இந்த ஆசனா நேமோட மீனிங். ஸோ முதல்ல வந்து நான் டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் வந்து சொல்லுவேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து தடாசனா போஸ்ல வந்து இருக்கோம். அதனால முதல்ல வந்து பாருங்க, டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். ஓகே, உட்காந்து நோ ப்ராப்ளம், உட்காந்து டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். ஸோ முதல்ல என்னதுன்னா நம்ம வந்து முதல்ல ரைட் லெக்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். முதல்ல அடுத்து விகாசனம் செஞ்ச மாதிரி இந்த ரைட் லெக் எடுத்து நம்ம இங்க வந்து மேல வைக்க போறோம். ஓகே, அண்ட் தென் கீழே எடுக்க போறோம். ஸோ கீழே இறங்குறப்ப பயமா இருந்துச்சுன்னா அப்படி முன்னுக்கு பார்க்க வேண்டாம், கீழே பார்த்துட்டு ஃபுல்லா வந்து பாக்ஸ் வந்து கீழே வச்சுக்க வேண்டியதான். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு. தென் இங்க இருந்து இந்த நீய வந்து இப்படி கீழே இருக்கு. ஓகே, இப்படி கீழே வச்சுட்டு ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ்டா ஆகும். ஏன்னா நம்மளோட பேஸ்மெண்ட் வந்து சின்னதா இருக்கிறதுனால. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த கால் வந்து நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மெனுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம். மேக் ஷுர் இந்த கால் வழுக்கிற மாதிரி வழுக்கி வெளியாகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து மேக் ஷுர் நல்ல ஒரு grip இருக்கிற மாதிரி இங்கேயே வச்சுக்கணும். தென் ஒன்ஸ் இங்க இப்படி நம்மளுக்கு பேஸ் வந்து பெருசாயிட்டோன்னே ஒரு பேலன்ஸ் கிடைச்சிடும். அண்ட் தென் ஸ்லோலி கம் அவுட். தென் ஹேண்ட்ஸ் கேட்டா என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து போகுது. நான் வந்து ஓகே இப்ப எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கல. ஓகே நான் இப்ப மறுபடியும் வந்து பேசாம நான் வந்து நான் வந்து டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். பிகாஸ் பேசிக்கிட்டே செய்யறதுனால வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் வேரி ஆகுது. இப்ப நான் எல்லாரும் செய்யறேன். ஓகே சோ இங்க என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லா இந்த நீ கீழே இருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் எல்லாமே இந்த நீக்கு போகும். ரொம்ப வலிக்கும். சோ நீ என்ன பண்றேன்னா மேட்டை வந்து கொஞ்சம் எங்க முட்டி பிளேஸ் பண்றியோ மேட்டை வந்து ஒரு நல்லா தடுப்பா மடிச்சுட்டு அண்ட் தென் முட்டி வந்து அந்த தடுப்பான இடத்துல வந்து பிளேஸ் பண்ணி ஓகே சோ கம் ஸ்டார்ட். ஓகே முதல்ல வந்து ரைட் லெக் எடுத்து லெஃப்ட் வைங்க. And then என்ன பண்ணா ஸ்லோலி எழுப்பேன். எஸ் கரெக்ட். அண்ட் தென் இந்த முட்டியை எடுத்து ரிப்ளேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் கரெக்ட். சோ இங்கதான் நம்ம பாத்துக்கணும். முட்டியை ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இதான் வந்து இப்படி கீழே வரும். கீழே வராம பாத்துக்கணும். ஓகே வச்சாச்சா? அண்ட் தென் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் இந்த காலை. காலு காலு ரெண்டுமே மேல இருக்கு. சரி முதல்ல ட்ரை பண்ணு. நீ வந்து சொன்ன கான்செப்ட் இது பண்ணி ட்ரை பண்ணு. Yes, correct. இல்ல நிறைய கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் வந்து கீழே இருக்கு. ஓகே சோ இன்னொரு ஒரு இது இருக்கு. இப்ப மேல இருந்து கீழே வர முடியாதுன்னா இன்னொரு ஒரு சேனல் இருக்கு. எப்படின்னா சோ இங்க கேட் போஸ்ட் இருப்பான கேட் போஸ்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணா எந்த காலை வந்து தாய்க்கு மேல வைக்க போகுமோ அந்த காலை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் இப்படி வாக் பண்ணி வச்சு முட்டி வந்து கீழே வச்சு பிளேஸ் பண்ணுது. ஓகே சோ அந்த பார்த்து மேட்டு கொஞ்சம் தடுப்பா இருக்கிற இடத்துல அண்ட் தென் இப்ப இந்த காலு கீழ் ஓகே சோ இப்ப இந்த கால் இருக்குல்ல கீழே இருக்கிற கால் இருக்குல்ல என்ன பண்ணுன்னா லைட்டா இப்படி வாக் பண்ணும். இப்படி சைட்டா கொண்டு வந்துட்டு இப்படி வாக் பண்ணு. இப்படி சைட்டா எடுத்துக்கணும். சி இந்த எஸ் ஃபீட் வந்து அந்த சைட்ல பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இன்னும் முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம். ஓகே ஓகே சோ இங்க இருந்து லைட்டா ஒரு கை வச்சுட்டு ஒரு கை வச்சுட்டு மேல மேல ஏறு பேலன்ஸ் பண்ணு.
ஓகே, பட் அந்த கார் வந்து எப்படி வருதுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நீ என்ன பண்ணு, நான் வால் சப்போர்ட்டோட நான் செய்யறேன், நீ வந்து பாரு எப்படி நான் செய்யறேன். ஓகே. என்ன பண்றேன்னா, நம்மளோட ரெண்டாவது வேரியேஷன் சொல்றேன். இதுல இருந்து நான் காது வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன். இப்படி கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்ப நான் பின்னாடி தானே போகுது. ஸோ பின்னாடி வந்து நம்ம வால் சப்போர்ட் இருக்கு. Then வந்து லைட்டா ஒரு கொஞ்சம் கேப் இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை. பின்னாடி போறத ட்ரை பண்ணிக்கலாம். கான்ஃபிடன்ஸ் காலத்து வென் நீ ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இன்னும் எஸ். ஸோ மினிட் கால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. கால் இன்னும் மினிட் கொண்டு வரலாம். எப்படின்னா இந்த கால் கரெக்டா வேற ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்துடு. எஸ். என்ன பண்ண முட்டி வலிக்குதா? ஆமா. இது இங்க எடுத்துட்டு போனோடனே இங்க வலிக்குது. ஓகே இப்ப இந்த ஓகே. முட்டி வலி. ஆமாவா? ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம செய்யறதுனால எந்த ஒரு விஷயமும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம செய்யாத ஒரு விஷயம் இப்போ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருக்கிறவங்க பாடி வந்து நிறையா கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரி இந்த ஆசனம் காலை வளைச்சி அதை கொண்டு போறப்ப அதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது. ஆனா வந்து எனக்கு பாடி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு அதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அலர்ட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த ஆசனம் மறுபடியும் இன்னொரு நாளைக்கு இதை நாளைக்கு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது இதைதான் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசனம் வந்து வந்துடும். ஓகே. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் கால் வந்து வந்துருச்சு, ஜஸ்ட் வந்து இப்போ உடம்பு வந்து மேலே வந்துருச்சுதான். ஸோ அதுக்காக நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண போதும். மற்றபடி ஓகே முதல் வேரியேஷன் அது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ரெண்டாவது வேரியேஷன் கீழே இருந்து வரும்போது ஈஸியாக வந்துருச்சு. பாடியை தான் இப்போ பேலன்ஸ். இந்த ஆசனா வந்து என்னதுன்னா இது வந்து லைஃப் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா எப்படி வந்து அந்த வெஹிக்கல் இந்த பொசிஷனை வந்து இவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த பிராணாவை வந்து சேனலைஸ் பண்ணி வீட்டுல இருந்து கொண்டு போகுதோ அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட மைண்ட் தாட்ஸ் நம்மளோட திங்கிங் ஃபோக்கஸ் பண்றத அண்ட் தென் anything எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு சிச்சுவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ண அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்மளோட மைண்ட் தாட்ஸ் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு இதை
வந்து பேலன்ஸ்டா நம்ம இருப்போம். அதுதான் வந்து இந்த அபியாசம் வந்து நம்ம லைஃப் வந்து ஸோ எப்படி நம்ம ஒவ்வொருக்கும் நம்ம வந்து முட்டி வைக்கிறப்ப பார்த்து வைக்கிறோம். அப்புறம் வந்து அதுக்கு கரெக்டாக பேரலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் ஈவன் இந்த காலி இப்படி வைக்கிறதுக்கும் அண்ட் தென் நேரா இப்படி வைக்கிறதுக்கும் அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்கு. கொஞ்சம் கிட்ட வச்சுன்னா கீழே விழுற கொஞ்சம் வீசில் பெருசா இருந்துச்சுன்னா அது அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ டாக்ஸியும் வந்து ரொம்ப பார்த்து பேலன்ஸ்டா தென் அதுக்கு பிறகு ஒன்ஸ் பாடி ஏறிட்டது கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸோட இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்ல ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே என்னென்ன நடக்குதோ அதெல்லாம் வந்து இப்படிதான் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்து எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு லெசனோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து மறுபடியும் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண. அண்ட் லாஸ்ட் 3 days கிளாஸ் நான் வந்து இன்னும் போஸ்ட் பண்ணல. நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரேடியா போஸ்ட் பண்ணிட்டு குரூப்ல வந்து போடுறேன். இன்னைக்கு உள்ள கிளாஸ் லாஸ்ட் வீக் கிளாஸ் ப்ரீவியஸ் சொல்றது லாஸ்ட் வீக் வந்து கிளாஸ் இல்ல, ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கு ஒன்னாம் தேதி அந்த கிளாஸ் டிசம்பர் கிளாஸ். ஸோ நான் செக் பண்ணிட்டு நான் போடுறேன். செக் பண்ணப்போ ஒரு 3 கிளாஸோ இல்லை 2 கிளாஸோ இருக்கு. இன்னைக்கு கூட சேர்த்தா 3 கிளாஸோ இல்லை 2 கிளாஸோ இருக்கும். வீட்டில் எப்படி மண்டல சாதனம் எப்படி போகுது? மண்டல சாதனம் எப்படி போகுது? ஓ அது ஓகே ஓகே. ஸோ பாடியில டிஃபரெண்ட் தெரியுதா? வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டேன் அந்த பீரியட் டைம்ல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம ஒரு 2 நாள் கேப் விட்டுட்டேன். 2 நாள் கேப் விட்டுட்டேன். அப்ப அந்த கேப் விட்டோட கொஞ்சம் இதாயிருச்சு திருப்பியும். பட் ஆனா நான் எவ்ரிடே செஞ்சுட்டே தான் இருக்கேன். சின்ன சின்ன போர்ஸ் ஆச்சும் செய்யறேன். ஸோ இன்னொரு ஒரு இது என்னதுன்னா, நம்ம அன்னடிக்குமே ஆசனா ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப நம்ம பாடி வந்து ஒரு மாதிரி அன்னடிக்கு காய்ச்சல் வர முடியும், சரி பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா அன்னடிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சொல்லி பிகாஸ் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கும் நம்ம செய்யற ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப கூடியா இருக்கு. அதனால வந்து பாடி ஒத்துக்காம இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்றப்ப பாடி வந்து எனக்கு நான் வந்து இப்போ டயட் ட்ரை பண்றதுனால நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன்.